بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ ناظرین، اگر ماضی کے جروکوں میں جھانکا جائے تو ہمیں انسانی تاریخ مین میڈ اور آرٹیفیشل معجزات سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں اینشینٹ ٹائم کا جو پیرامڈس آف ایجپٹ ہوں یا جو پریزنٹ ٹائم کا جو اسپیس اسٹیشن جو چائنا نے ڈیولپ کیا ہے، اس میں برج خلیفہ ہو یا مصنوعی جزیرے ہوں، ہمیں ہر جگہ انسانی ترقی اور انسانی ایجادات ہر جگہ ہر طرف نظر آتی ہے۔ انسانی ترقی اور ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی نے جو یونیورس کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں ان کو بھی چینج کر دیا ہے۔ کون یہ سمجھتا تھا کہ مصنوعی طریقے سے بادلوں سے بارش برسائی جا سکتی ہے؟ کون یہ سمجھتا تھا کہ جو سولر سسٹم ہے اس کا الٹرنیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور ایک مصنوعی سورج بنا کے اس سے 5 گنا جو نیچرل سورج سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آج ہم دیکھتے ہیں اور یہ بننے کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ لیکن آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یا جس کنٹری کی ہم بات کریں گے، اس کنٹری میں نہ تو ایجوکیشن اور نہ ٹیکنالوجی نے ابھی تک اتنی جڑیں بنائی ہیں، اور جو ہیومن ترقی ہے وہ بھی ابھی تک بہت پیچھے ہے۔ بات کر رہا ہوں جی افغانستان کی، جو پچھلے 50 سال سے جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار ہے، جہاں پہ انسانی ترقی ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہو سکی، دنیا کی ریس میں بھی شامل نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک تھی کہ مختلف ادوار میں پچھلے 50 سالوں میں مختلف امپائرز نے وہاں پہ آ کے قابض ہونے کی کوشش کی۔ ان میں برٹش تھے، ان میں رشینز تھے، اس میں یو ایس اے کا تھا، لیکن تمام کے تمام جو تھے وہ وہاں سے ناکام و نامراد ہو کے گئے۔ اسی لیے اس خطے کو، اس لینڈ کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہتے ہیں۔ لیکن آفٹر دی وڈرال آف یونائٹڈ اسٹیٹس، جب افغان طالبان کی وہاں پہ حکومت قائم ہوئی، تو ایک تو وہ ریکاگنائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، یا ابھی تک بہت سارے ملکوں میں ریکاگنائزڈ نہیں ہے، اس لیے مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ورلڈ لیول کے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن ان کی بہت منیمم تھی۔ لیکن طالبان نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد دیکھا کہ اگر انسانی ریس میں، اگر دنیاوی ریس میں ہم نے شامل ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کمیٹڈ ہو گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک کی صف میں شامل ہونا ہے۔ انہوں نے جب اندازہ لگایا، اس کے بارے میں پلاننگ شروع کی، تو سب سے بڑی پرابلم جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں پانی کی کمی ہے، دوسرا افغانستان میں فوڈ کی کمی ہے، غذائی اجناس جو ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بیسک چیز ہے جس پہ ہمیں سب سے پہلے ورک کرنا چاہیے۔ اب ان کو یہ اندازہ تھا کہ جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمیں کوارڈینیٹ نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ایک بہت بڑی، جو شاید ایشیا کی اور شاید دنیا کی ایک سب سے بڑی آرٹیفیشل کینال ہے جس کا نام کوش ٹیپا کینال رکھا گیا، اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس پہ پہلے مارچ 2022 سے اس پہ پیپر ورک شروع ہوا، اور جنوری 2023 میں انہوں نے یہ منصوبہ دنیا کے سامنے رکھا۔ جب یہ منصوبہ دنیا کے سامنے آیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ دنیا نے یہ سوچا کہ یار، یہ 50 سال سے یہ جنگ میں لپٹی ہوئی قوم ہے، یہ کس طرح اس لیول کے اتنے بڑے منصوبے کو پایا تکمیل پر پہنچا سکتے ہیں، اور وہ بھی وداؤٹ دی کوارڈینیشن فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور جب اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آیا تو طالبان کو جو سب سے بڑی چیز ملی وہ یہ تھی کہ اس کے ریسورسز کہاں سے پیدا کیے جائیں، پیسہ کہاں سے پیدا کیا جائے۔ ناظرین کو پتا ہے کہ یو ایس اے کی وڈرال کے بعد جو تقریباً 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ یو ایس اے ان کا جو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جو ان کو واپس نہیں دیے، اور ان کی ریکاگنیشن نہیں ہو سکی۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، کمٹمنٹ کر لی کہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور لوکل ریسورسز سے لے کے جائیں گے۔ اب یہ جو منصوبہ تھا، اس پہ 684 ملین یو ایس ڈالر کی کاسٹ آنی تھی۔ اب ریسورسز کہاں سے پیدا کرنے ہیں؟ تو انہوں نے پلان کیا کہ ریسورسز ہم جو مختلف ہماری جو ہیں، جو کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، ان کو ہم بیچیں گے اور ٹیکس کلیکشن کریں گے، ٹیکس ریونیو جو کلیکٹ کریں گے اس سے ہم لوکل لیول پہ ہم یہ سارا ارینج کریں گے، اور لوکل لیول پہ ہی ارینج کر کے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ منصوبہ بہرحال شروع ہو گیا۔ 3 فیز میں یہ منصوبہ تھا۔ ٹوٹل لینتھ جو اس کنال کی ہے، یہ ایک
285 किलोमीटर है, 285 किलोमीटर। ये दरिया एक आमू है, ये बॉर्डर है उज्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का और अफगानिस्तान का। वहां से दरिया आमू जो है, आमू दरिया उसको बोलते हैं, ये वहां से शुरू करनी है। ये जो कैनाल है, वहां से 3 ये जो सूबे हैं उनके, बल्क से लेकर फरियाब तक, ये 3 सूबे में जाएगी और वहां पे जाके इसकी जो है शाखें आगे फैल जाएंगी और सारा इलाका जो है उसको ये सैराब करेगी। चूंकि पानी की शॉर्टेज पहले ही थी, तो पानी की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए और फूड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये एक ड्यूअल लेवल का ये मंसूबा था जो शुरू किया गया। और दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि जब उन्होंने इस मंसूबे को एग्जीक्यूट शुरू किया और बहुत तेजी से इसको जो तकमील की तरफ ले जाने लगे। 3 फेज में ये मंसूबा हो रहा था। जो पहला है वो जो बल्क सूबा है उनके उसके दरमियान 108 किलोमीटर की उन्होंने बनानी थी, वो उस पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। 2028 में इसकी कंप्लीशन होनी है। लेकिन तालिबान के ज़राए जो हैं वो लगातार इसके बारे में सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते रहते हैं कि इसकी अपडेट्स क्या हैं, कितने लेवल पे हम जा चुके हैं, कितना हम तेज़ी से काम जारी है। उनके मुताबिक ये हो सकता है 2025 में ही ये कंप्लीट कर लें। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो न सिर्फ अफगानिस्तान की बल्कि सेंट्रल एशिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें ज़राअत में जो अफगानिस्तान है वो खुद कफील हो जाएगा और तकरीबन 5,50,000 हेक्टर जो रकबा है वो ये सराब करेगा और 5500 किलोमीटर तक इरिगेशन का सिस्टम इसके साथ मुंसलिक किया गया है। ये सब होना जहाँ पे एक बहुत अपने तौर पे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे ये अफगानी तालिबान का विदाउट द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी इसको कर लेना, अपने ही इंजीनियर लगा के, अपने ही लेबर लगा के इसको कंप्लीट कर लेना, ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। उन्होंने जो मशीनरी यहाँ पे लगाई है वो भी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं मांगी, कोई इंटरनेशनल फर्म वहाँ पे नहीं आई। उन्होंने वही मशीनरी जो 1960 में या उसके बाद जंगों में तबाह हुई थी, उसी मशीनरी को दोबारा रीयूज के काबिल बनाया। और अभी तक नाज़रीन हैरान होंगे कि 3300 मशीनरी जो है वहां पे काम कर रही है और 5500 वर्कर्स जो हैं वो 24 आवर वहां पे काम कर रहे हैं। अब मैं इस जो कैनाल है इसके बारे में अगर नाज़रीन को बताता जाऊं, 285 किलोमीटर की ये कैनाल है जिसकी जो विड्थ है वो 500 फीट है और डेप्थ जो है वो 8.5 मीटर है। ये कल को ऐसा वक्त आएगा कि ये जो यही कैनाल जो है इसको ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत बड़ी एक जो है अचीवमेंट होगी तालिबान के लिए इस लेवल पे कि तालिबान के पास अभी तो शायद टेक्नोलॉजी में तालिबान बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, लेकिन कमिटमेंट उनमें बहुत है और उसी कमिटमेंट की बिना पे वो इसको इस लेवल पे ले गए हैं कि अभी पूरी दुनिया को ये नजर आना शुरू हो गया है कि ये तकमील कर लेंगे, ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा। वो कि इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है तुर्कमानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, क्योंकि दरिया अमू का पानी वहां पे भी जाता था और वहां पे काफी सारी जमीनों को सैराब करता था। लेकिन बहरहाल वो तो अपने लेवल पे डिप्लोमेसी के जरिए उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मंसूबा जो इंसान को हैरान करने वाला मंसूबा है और स्पेशली अफगानिस्तान में जो कि एक लैंडलॉक मुल्क है जिसका समुद्र के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो डिपेंडेंट है दूसरे अपने नेबरिंग से, पाकिस्तान पे या ईरान से, वो उन पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से इस मंसूबे की तकमील की तरफ जा रहे हैं। अब इस मंसूबे की अगर बात करें तो इसमें 200 जो अफगानी लोकल कंपनीज है वो इसमें एज ए सब कंट्रैक्टर काम कर रही हैं, लेकिन इसकी सुपरविजन जो है या कंसल्टेंसी जो है वो अफगानिस्तान की अपनी एक फर्म है जी, ANDC, अफगान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी जो है वो इसकी सुपरविजन कर रही है। लेकिन सिर्फ चीज़ ये है कि वो एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं और इसको तकमील पहुंचाने में वो हर दिन रात उन्होंने एक की हुई है और ये तकमील हो भी जानी है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दूसरे ममालिक के लिए, पाकिस्तान जैसे या और दूसरे ममालिक के लिए, कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है और ईमानदारी की ज़रूरत है। उसके लिए आपकी विल होनी चाहिए और विल के साथ साथ
आपके रिसोर्सेज जो हैं वो खुद ब खुद जनरेट अल्लाह ताला करता है कि जनरेट हो जाते हैं, वो आपके लोकल जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप अगर कम से कम डिपेंडेंट हो गए इंटरनेशनल कम्युनिटी पे तो वो इसके लिए बहुत बेटर होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अफगानिस्तान वो मुल्क बनता जा रहा है जो शायद आने वाले चंद सालों में अपनी इकानमी को बूस्ट कर देगा और ये पूरे रीजन में एक जो है सरप्राइज देगा पूरे रीजन। हमने जब शुरू में देखा था कि अफगानिस्तान का जब नाम लेते थे तो हमारे जहन में जो पहली तस्वीर आती थी वो सिर्फ मंशियात की, मजहबी इंतहा पसंदी की थी और दहशतगर्दी थी। लेकिन अभी जो पिक्चर नुमायां हो रही है अफगानिस्तान की दूसरे तमाम ममालिक के दरमियान, वो एक तरक्की करता हुआ, एक दुनिया की रेस में भागता हुआ मुल्क नजर आना शुरू हो गया है। इकानमी देख लें तो उनकी इकानमी भी इस वक्त बहुत सारे जो मुल्क हैं उनसे बेहतर जा रही है और उनकी डायरेक्शन ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरा मंसूबा वो शुरू करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट इनिशिएट कर दिया है, जिसके बारे में मैं आइंदा अपने व्लॉग में नाजरीन को ब्रीफ करूंगा। वो है वाखान राहदारी। वो एक ऐसा मंसूबा बनाने जा रहे हैं जो चाइना से शुरू होकर ईरान से होता हुआ 4 बार तक जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।